آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے آفیشیل چینل پر ادبی اور ثقافتی پروگرام۔ خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر بشیر گل آسم اور میرے ساتھ ہیں جناب ایورسٹ جان صاحب جو نیو جرسی میں مقیم ہیں پچھلی 3 دہائیوں میں، اور یہ ٹاؤن پلانر یعنی اکثر ہیں اور ٹاؤن پلانر ہیں۔ ہمارے ساتھ آج نئی گیسٹ ہیں جو پہلی دفعہ ہمارے قلمکار انٹرنیشنل کے چینل پر رونما ہوئی ہیں۔ میں ان کا بڑا ہی ممنون ہوں، ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، قلمکار کو عزت بخشی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں ان کے سامنے تو بہت ہی چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ پڑھی لکھی ایک خاتون ہیں۔ میں ان کے بارے میں کیا کہوں کہ آپ سب کچھ ہیں، ریفارمسٹ بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، سوشل اینڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، اور آپ نے 3 ماسٹرز کیے ہیں، انگلش لٹریچر پاکستان سے، انگلش لٹریچر اور پولیٹیکل سائنس اینڈ ایجوکیشن۔ تو تینوں ہی مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، مختلف دیکھیں ایجوکیشن اور سائنس اور لٹریچر، انگلش لٹریچر، تو ان کے ساتھ تو تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن کافی زیادہ فرق بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر پولیٹیشنز بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، سیاست کو سمجھتی ہیں، پاکستان کی سیاست کو بھی اور انٹرنیشنل سیاست کو بھی سمجھتی ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ سلما جان صاحبہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ہمارے لیے، اور ہمارے جتنے ویورز ہیں ان سب کو ہم تینوں کی جانب سے تہ دل سے خوش آمدید اور سلام پہنچے۔ خداوند آپ سب کو ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو برکت دے۔ تو ہم آج کا پروگرام جو ہمارا ٹاپک یہ ہے، دا روٹ آف ٹیررزم اینڈ بروٹیلٹی ان اسرائیل اینڈ پیلسٹائن۔ اب یہ 2 ریاستیں ہیں جن میں بروٹیلٹی ہے اور ڈی ایسکلیشن ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے بحیثیت انسان، اور ہم قلمکار انٹرنیشنل کے جتنے بھی قلمکار جو لوگ ہیں وہ ظلم یا ایسے چیزیں برداشت نہیں کرتے۔ تو ہم سیدھے پروگرام پر چلتے۔ جان صاحب آج ہمارے ریسرچر بھی ہیں، انٹلیکچوئل بھی ہیں، ہمیشہ ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے، بہت سے موضوعات اور لکھتے ہیں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس ہوتا کہ ہم ان کی ساری باتیں، ان کی ساری جو اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنے محنت سے لکھتے ہیں، ہم ان تمام باتوں کو ناظرین تک پہنچا سکیں۔ لیکن آج جو ہم جس کی بات کریں گے وہ ہے حماس، اور اس کے بعد یہ جو روٹس ہیں، وہ جو جڑیں ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں بون آف کنٹینشن جو ہے پیلسٹائن میں اور اسرائیل میں کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جناب ایورسٹ جان صاحب بہت شکریہ، اور ہماری آج کی اس گفتگو میں ہماری مدد فرمائیں گی سلما جان صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور جتنے ہمیں فیس بک میں دیکھ رہے ہیں اپنے ہمیں کمنٹس دیجئے، ہمارے اس لنک کو شیئر کیجئے تاکہ سب تک یہ باتیں پہنچیں جو ہم سچ کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں۔ جی ایورسٹ جان صاحب بہت شکریہ سر۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے میں سلما صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری انویٹیشن کے اوپر اپنا ٹائم نکالا، although she is very busy lady، لیکن پھر بھی ان معاملات پہ گفتگو کرنا جو ہے وہ انسانیت کا ایک حق ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ ہم کسی مذہبی بنیاد کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، ہم یہ بتانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ جیوز جو ہے وہ یہودی ہیں، پیلسٹینینز جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ ہماری نظر میں دونوں انسان ہیں، اور وہاں پہ انسانیت کا المیہ اس وقت جو ہے وہ جڑ پکڑے ہوئے ہیں، دونوں طرف سے جانے جا رہی ہیں، دونوں طرف سے لوگ مر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ 7 اکتوبر کو جو اٹیک کیا حماس نے، یہ وجہ بنا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی تھی کہ لیجٹیمیسی کیا ہے پیلسٹائن کی اور لیجٹیمیسی کیا ہے اسرائیل کی اس جگہ کے اوپر، ان کا وجود جو ہے، کیا ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ روٹ کازز، یہ جو کرنٹ ایشوز جو ہیں، یہ جو کرنٹ پرابلم جو ایشو ہوا ہے سپٹمبر 7 کے بعد
اس کی کازز کیا ہیں. سب سے پہلے ایکسکیوز می، سب سے پہلے میں حماس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ حماس کس طریقے سے کریٹ ہوئی، کب بنی، کہاں بنی. حماس جو ہے یہ ایکرونمی ہے حرکت المقاومہ الاسلامیہ، اسلامک ریزسٹنس موومنٹ. پہلے چیز ڈاکٹر صاحب، جی جی یونائٹڈ نیشنز نے اپنا نام پیس کے اوپر رکھا. بہت سی جو ہے پیلسٹائن موومنٹ تھی، انہوں نے بھی اس قسم کا نام نہیں رکھا. اسلامک ریزسٹنس کے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ آپ کس قسم کی جماعت ہیں. یہ جو موومنٹ تھی، یہ دراصل اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ شیخ احمد یاسین تھا، اور یہ ایز اے برانچ آف مسلم بردرہڈ ایجپٹ کی. اس دنیا میں کون نہیں جانتا مسلم بردرہڈ کو؟ ایجپٹ کی جو مسلم بردرہڈ ہے، اس نے تو اس نے تو ایجپٹ میں اتنا پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے. پچھلے دنوں میں کتنی جنگیں ہوئیں، مسلم بردرہڈ نے کیا کردار ادا کیا، ایوری باڈی نوز. اور پھر اس کے بعد وہاں سے یہ 1987 میں یہ جو حماس ہے، جو اسلامک ریزسٹنس موومنٹ ہے، یہ آ گئی فلسطین میں. سب سے پہلے جب وہ فلسطین میں آئی تو ان کی لڑائی ہوئی پیلسٹینین اسلامک جہاد کے ساتھ، PIJ کے ساتھ. حماس نے اپنا چارٹر پبلش کیا، یہ میں نے پکڑا ہوا ہے، اس کو میں نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے. آپ کو بھی میں انکریج کروں گا کہ اس کو آپ ضرور پڑھیں. اور پھر مزے کی بات ہے کہ اس چارٹر میں حماس نے خود فلسطینینز کو، پیلسٹائن کو ریفیوجیز ایکسپٹ کیا ہے. اور حماس کا جو بنیادی مقصد جو ہے، بنیادی چارٹر جو ہے، یہ ریجیکٹ کرتا ہے آلسو اکارڈ کو. یو می اینڈ سلما دے مائٹ نو آلسو اکارڈ کیا تھا. آلسو اکارڈ یہ تھا کہ جب پیلسٹینین اتھارٹی نے، PLO نے اور اسرائیل نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ دو سلطنتیں ہوں گی، ٹو اسٹیٹ تھیوری جو تھی. They reject agreement of settlement of Palestine. وہ پیلسٹائن کی سیٹلمنٹ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے PLO کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، اس کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل انلیگل ہے، اسرائیل کے وجود کو وہ تسلیم نہیں کرتا. حماس نے اس وقت سوسائڈ بامبر کا اٹیک کیا جب PLO اور پرائم منسٹر رابن کے درمیان جس دن ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، اس دن حماس نے سوسائڈ اٹیک کیا تھا. اٹ واز ان April 1993 before that meeting. حماس کا جو کرنٹ لیڈر ہے اسماعیل ہانیہ، وہ قطر میں بیٹھ کے آپریٹ کرتا ہے. اس کو حماس کو 211 میں سیریا نے اپنے ملک سے نکالا تھا، اور اس کا جو ڈے ٹو ڈے آپریشن ہے دیٹ از رن بائی یحییٰ سنوار اور عصام بن دالیس. یہ دونوں جو ہیں اس کے آپریشن کو. ہو از سینار؟ سینار کو اگر آپ اس کا اگر چہرہ دیکھا ہوگا، سینار واز اے پرزنر، اور اس کو رہا کیا گیا تھا اسرائیل میں اور پیلسٹائن میں. جب ایکسچینج آف پرزنرز ہوئے تھے اس وقت اس کو رہا کیا گیا تھا. سینار جب قید میں تھا تو اس کو برین ٹیومر تھا. اس کا علاج اسرائیل کے ہاسپٹل میں ہوا. اس کا ٹریٹمنٹ، کینسر کا ٹریٹمنٹ، ٹیومر کا ٹریٹمنٹ، سلما جانتی ہیں اس چیز کو کہ کینسر کے ٹریٹمنٹ میں کتنا خرچہ آتا ہے، کتنا کمپلیکیٹڈ ٹریٹمنٹ ہے. چونکہ اس وقت دنیا میں سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل از دا کنٹری جہاں پہ کینسر کا ٹریٹمنٹ سب سے مشہور ہے، اور اس کی جو سکسیس ریٹ ہے 90% سکسیس ریٹ ہے. اس چنار کے علاوہ کن کن لوگوں نے ٹریٹمنٹ
करवाया है इसराइल के हॉस्पिटल से, जो कि सिस्टर ऑफ मूसा अब्दुल मजूल ने करवाया है, सिनवार ने कराया है, हानिया जो कि इस वक्त कतर में बैठे हुए हैं, उनकी बेटी का ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ है, उनकी मदर इन लॉ का ट्रीटमेंट हुआ है, मोहम्मद अब्बास जो PLO के चेयरमैन है, उनकी बहन का ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ है। जब हमें मदद और इंसानी हमदर्दी की जरूरत पड़ती है तो हम इजराइल की तरफ भागते हैं, लेकिन जब हमें जंग की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त हम इस्राइल के साथ जाने लगे। इस वक्त गाजा में, आज के हालात में गाजा में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्रिश्चियंस उसको रन कर रहे हैं, जितने भी स्कूल हैं क्रिश्चियंस उसको रन कर रहे हैं। Hamas created problem for Syria, Hamas created problem for Egypt, Jordan। हमास की इनकम का सोर्स क्या है? $100 मिलियन एनुअल डॉलर्स जो हमास को ईरान से मिलते हैं, और अभी कल परसों ही जो है वो बाइडन ने $100 मिलियन का प्लेज करके आया है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। अगर वो PLO के पास चला जाता है तो शायद वो हमास के हाथ ना चला जाए। हमास कलेक्ट टैक्स करता है जो कि 12 मिलियन पर मंथ बनते हैं फ्रॉम द टनल्स, जो उन्होंने टनल्स बचाई हुई हैं, वो उनसे जो बिजनेस होता है, जो चीजें मूव करती हैं, उनसे वो टैक्स कलेक्ट करता है। ये थी किस तरीके से हमास जो है वो क्रिएट हुआ, किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और फिर फलस्तीनियों का ओपिनियन क्या है हमास के बारे में। एक सर्वे हुआ है, रिसेंटली सर्वे हुआ है, उसमें 65% लोग हमास से नाखुश हैं फलस्तीन के। पैलेस्टीनियंस आर फेड अप फ्रॉम हमास। अब क्या हुआ है, हमास की वजह से इसराइल ने नॉर्थ ऑफ पैलेस्टाइन खाली करवा लिया है, और वो बेचारे इजिप्ट के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, वो वहां पे जाएंगे। जी अमर साहब, ये तो हमारा आज ये सॉरी टू इंटरप्ट है, यहीं से हम शुरू करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनका मौका भी ले लें। सलमा जॉन, आपने देखिए, मैंने एक मिलिटेंट ग्रुप है ये, इसको उन्होंने क्या क्या कहा है, मिलिटेंट ग्रुप। और जबकि हमास है या बोको हराम है, तालिबान है, या जितने भी इतनी अलकायदा है, हिजबुल्लाह है, ये सारी ऐसी जमातें हैं जिनके साथ जंग का बड़ा तस्वर है, मतलब जंग जुड़ी हुई है, यानी कि ये रेजिस्टेंस करते हैं उन लोगों, उन हुकूमतों, उन कुव्वत को, उस कुव्वत को जो सच्चाई पर या अमल पर मबनी होती है। अब मेरे ख्याल के मुताबिक, ठीक है, लोगों का मौकफ बहुत कुछ और फर्क होगा, लेकिन शायद मेरा मौकफ उनको समझ आ जाए। इसराइल ने ना तो 1973 में पहल की थी और ना ही 2023 में 7 अक्टूबर में पहल की थी। अब दोनों ही, इन दोनों को देखें, 50 साल के बाद भी हमास से, और उसमें क्या थे, उसमें इजिप्ट था, और उसके बाद सीरिया था, शायद टर्की भी था उनके साथ। उस वक्त 1973 वो 6 अक्टूबर था, अब ये 7 अक्टूबर है। 50 साल के बाद ये हमला हुआ है। ये बिल्कुल खामोश थे, उनको यकीन नहीं था कि ये इतना बड़ा हमला या अटैक करेंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं, ये मिलिटेंट थे, ये टेररिस्ट है? देखिए, हर एक जब ग्रुप बनता है उसके पीछे एक आइडियोलॉजी होती है। जी बिल्कुल, यानी कि कोई आइडिया होता है जिसकी बिना पे चंद लोग इकट्ठे होते हैं, उस पे एक मूवमेंट बनती है। उस आइडिया को या हम डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कभी हम कहते हैं फंडामेंटलिस्ट हैं, कभी हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट हैं, कभी हम कहते हैं रेडिकलिस्ट हैं। तो जब हम इसको समझ जाएंगे, फंडामेंटलिस्ट बड़े बुनियादी उसके अपने बुनियाद होते हैं, उनकी डेफिनेशंस में जाएं। एक्सट्रीमिस्ट, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर, बट आई थिंक दे आर नॉट इनटू एक्टिविटीज जहाँ पे वो बहुत ज्यादा इतना शिद्दत पसंद नहीं होते। शिद्दत पसंद होते हैं लेकिन इतने नहीं होते। एंड रेडिकल इज अ एक्सट्रीम of
all the ideology, जहाँ पे वो बिल्कुल ही सब चीजें रद्द कर लेते हैं, and there is no right and wrong for them. It is the जो उनका असल मकसद होता है कि अपने असूल या गोल को किस तरह अचीव किया जाए. It can be right or it can be wrong. जी. जब आप मिलिटेंट एंड टेररिज्म में करते हैं, मिलिटेंट, अगर हम हमास की बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में पढ़ रही थी और बड़ी अच्छी चीजें भी मिली उनकी. अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए, उनके जिस तरह वो अपने आप को उन्होंने गैदर किया हुआ है और किस तरह उनकी डिफरेंट, इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिसमें वो आपस में वहाँ पे लीडरशिप्स आती हैं, हाउ दे सपोर्ट, मस्टर द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी. तो मिलिटेंट की जब हम बात करते हैं, मिलिटेंट इज, आप कोई भी वेपन लेके किसी के अगेंस्ट हो सकते हैं. यूजुअली मिलिटेंट इज मिलिट्री ऑल्सो. आप किसी जो असले से लेस है उसके अगेंस्ट भी आप मूवमेंट हो सकती है. लेकिन टेररिज्म इज क्रिएटिंग अ टेरर, इज अ फियर. और उसमें फिर जब आप फियर क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें आप ये नहीं देखते कि इज इट मॉरल और एथिकल. आप ये देख रहे होते हैं कि आपने अपना असूल या हाउ फार यू कैन टेरराइज थिंग्स. हमास का भी ये था जब ये बनी थी, तो इट वाज ब्रदरहुड, इजिप्ट की बहुत मशहूर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एंड वहां से सारे ये अरब्स आते थे और मिलके अटैक करते थे. उसके बाद जब पीएलओ बनी, पीएलओ ने अपनी बना ली फतह. मेरे ख्याल में सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि उन्होंने, पीएलओ वाज अ लिटिल सेक्युलर फेस एंड फतह जो थी उनकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी. जब हमास किस तरह वजूद में आई, हमास ने, देयर वाज अ टाइम जब इजराइल का जो ट्रक था उसने सिविलियंस, पैलेस्टीनियन सिविलियंस के साथ उसका क्रैश हुआ और उसमें मर गए. एंड देन हमास फेल्ट के फतह और पीएलओ इज नॉट डूइंग इनफ टू save Palestinians, or it's not doing enough कि हम Palestinians, Palestine जो itself है उसको safeguard कर सकें. अगर हम ये भी देखें तो इनकी जब शुरुआत हुई थी तो इतनी शिद्दत पसंदाना सोच नहीं थी. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इनमें शिद्दत पसंदाना आ गई और इन्होंने एग्री भी किया था. जब सर ने सोलो की बात की है तो इन्होंने एग्री किया था फॉर टू नेशन थ्योरी एट वन पॉइंट. जी. लेकिन ये कि फिर उन्होंने, अब यहाँ तक वो आ गए हैं कि दे डोंट रियली इवन रिगार्ड इट. वो कहते हैं कि इजराइल होना ही नहीं चाहिए. अच्छा सलमा जान, एक जो है ना सलमा, एक मैं आपसे ये अब ये शायद एवरेज जॉन साहब भी इससे इत्तेफाक करेंगे. 1987 में जब ये हमास बना तो डेफिनेटली एक, जैसे आप कह रहे हैं, इनका बड़ा अच्छा था, डेमोक्रेटिक इनका सिस्टम था. लेकिन हमास को सबसे पहले जो था वो यासर अराफात के खिलाफ इस्तेमाल किया गया. इसराइल ने भी इस्तेमाल किया है, उनको सपोर्ट भी की इसराइल ने, ताकि ये यासर अराफात इतनी पावर ना पकड़े. ये इतना वो बड़ी उसको फेम थी बड़ी, उसके बाद कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो इतना उसमें फेम हासिल की हो या पॉपुलर हुआ हो. यासर अराफात वाज द पर्सन हु बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड. तो अब ये है कि अब देखना ये है कि यहाँ पे हम अपने इस वीडियो से या हम लोगों को बताना ये चाहते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ बड़े लोगों का भी हाथ होता है कि आपने एक छोटे से बंदे को, एक छोटे से मतलब किसी भी इलाके के एक ऐसे भाई को, एक ऐसे बदमाश को आपने पैसे दिए किसी और के इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वही आपके गले पड़ गया आके. तो ये जो है, ये इन चीजों से मेरा ख्याल अब जो है बड़े बड़े जितने भी हमारे जो यहूदी है या जूश हैं या क्रिश्चियंस हैं, तो हमें जो है ना वो ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें वेस्टर्न को भी ये अकल लेनी चाहिए या अकल के नाखुन लेने चाहिए कि हमें जो है ना ऐसे लोगों को जो जिनके अंदर फंडामेंटलिज्म है या रेडिकलिज्म है, या वो ये समझते हैं कि नरगिसियत वाला, जो हमने एक दफा गुफ्तगू की थी कि ये जो रिलीजियस नरगिसियत है, नार्सिसिज्म है, ये बहुत ज्यादा है. हम वो समझते हैं कि हम जो है वो ठीक है, हम मोमिन हैं, बाकी सारी दुनिया काफिर है. तो ये बहुत ही बड़ा अंदर गैप आ जाता है. फिर उसके बाद जो मैं उनको क्या कहूं, जिनको घर में कोई पूछता नहीं है, फिर वो भी नारे लगाते हैं. आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम
कलमकार